নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাৰ ইতিহাসত আজি এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা স্কাই ৰুট এৰোস্পেচে সম্পূৰ্ণ থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে সাজি উলিওৱা ভাৰতৰ প্ৰথমটো ব্যক্তিগত কক্ষপথীয় ৰকেট বিক্ৰম 1 খন্তেক পাছতে উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ উৎক্ষেপণৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এই প্ৰথমটো ব্যক্তিগত কক্ষপথীয় ৰকেট বিক্ৰম 1 উৎক্ষেপণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইয়া পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ শ্ৰী হৰিকোটাৰ পৰা এই ঐতিহাসিক পৰীক্ষামূলক অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছে মিছন আগমন এই ৰকেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে লঘু আৰু শক্তিশালী কাৰ্বন কম্পোজিট সামগ্ৰীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা লিকুইড ইঞ্জিনটো সম্পূৰ্ণৰূপে 3D প্ৰিন্টেড চাৰিটা পৰ্যায়ৰ ৰকেটটোৱে 350 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ওজনৰ উপগ্ৰহ পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথলৈ অনায়াসে কঢ়িয়াই নিব পাৰে উল্লেখযোগ্য যে এই ৰকেটটোৰ সৈতে মহাকাশলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাতেৰে লিখা এটা পোষ্টকাৰ্ড য'ত লিখা আছে বন্দে মাতৰম লগতে ভাৰতীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ পিতৃ বিজ্ঞানী ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই ছাৰ সিভি ৰমন আৰু ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালামৰ সোণৰ ক্ষুদ্ৰ মূৰ্তি আৰু 32টা হীৰাৰে তৈয়াৰী এটা পদুম ফুলৰ শিল্পকৰ্ম মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ বাবে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত ক্ষণ গণিছে অপেক্ষা কৰিছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণাৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি স্কাই ৰুট এৰোস্পেচে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজি উলিওৱা থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমটো কক্ষপথীয় ৰকেট বিক্ৰম 1 উৰিবলৈ সাজু The head mount safe arm mechanism will be activated in a while and till now it was ensured that the ignition chain has remained safely isolated. That's right, Vedi. For the viewers who are very curious for this, the head mount safe arm mechanism, which we refer to as HMSA, is a safety device which is mounted at the head of our solid rocket motors. And the whole job of this device is to safely isolate the pyrotechnics from the rest of the solid grain. And the reason why we do that is for safety. To prevent any accidental ignition from, let's say, lightning strikes. We do have a cloudy day today, and of course we have lightning suppression systems. We have 4 lightning towers on the first launch pad, but there can also be some form of electrical runaway. There can also be static discharge. So to safeguard all these devices from electrical discharges, we have a mechanical separation between the pyro devices and the solid rocket motor. Right, so yes. So till now the ignition system it was in a protective non-firing state, but now it's going to move on to a state wherein once the mission computer gives the ignite command, it can initiate a pyrotechnic chain of events. That's right. And we're at T-3 minutes and we have confirmation that the stage 1 head mount safe arm mechanism or the stage 1 HMSA has been successfully armed. This basically means that our motor is now ready to ignite. That's really great to hear. Along with this HMSA safety mechanism, we have one more layer of safety which we call the FTS or the CDS, command district system or the flight termination system. This is utilized when if the vehicle during its flight mode tries to or like deviates from its intended flight trajectory, then the range safety officer can take a call to distract the vehicle to safeguard the resources around it. T-2 minutes. That's right. As is with the case with any launch vehicle, we always prioritize safety, and with that in mind we have all of these systems set up on the vehicle. We are now entering to condition the liquid stages on Vikram 1. So the orbital adjustment module is now conditioning itself and preparing for liftoff.
So we are nearly at T minus 1 minute, All stations, and stand by for the we will timer. leave you T with minus the 1 minute. views of Vikram 1 and join you shortly at liftoff. Minus 55 seconds. Minus 50 seconds. Minus 45 seconds. Minus 40 seconds. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Minus 20 seconds is the call out now. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And we F1 have motor liftoff of Vikram 1, India's first private orbital launch Liftoff vehicle. normal. And we have great views coming from Plus the tracking 10 seconds. cameras. And isn't this quite something? विक्रम 1 ने अपनी उड़ान भर Speed ली, tracking. प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो Speed चुका है। tracking. विक्रम 1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyash That's and one Akhil. I am performance normal. awestruck at the sheer power that stage 1 is producing. Plus 30 With seconds. this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition and safe tower clearance. That's right. And we're coming up on max Q now, which is the period of maximum aerodynamic pressure, where the vehicle faces its largest aerodynamic loads as it flies through this zone at Mach 1.5 at an altitude of nearly 9 kilometers. विक्रम 1 ने सफलतापूर्वक मैक्स Star 1 main auto. क्षेत्र पार कर लिया है और Plus 1 minute. Shot 2 main auto. दल काफी उत्साहित है इस समय और विक्रम 1 प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं, जो S1 बहुत ही performance अच्छी normal. खबर है। That's right. We are at a downrange distance of 22 kilometers with an altitude of 34 kilometers. And on your screens right now are excellent onboard camera views from the vehicle. And we can also see quite nominal chamber pressure values on the MCC screen. The vehicle is currently at an altitude And- of 50 kilometers. और यहाँ पे प्रथम चरण का प्रतिकरण हो चुका है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। This is quite a separated, major S2 motor achievement for the ignited. nation, with the vehicle successfully Plus 2 minutes. separating stage 1 and the ignition of stage 2 as well. द्वितीय चरण अपना सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर रहा है और प्रथम चरण का दहन अथवा प्रतिकरण समाप्त हो चुका है। The vehicle is at an altitude of 89 kilometers, traveling at 2.6 kilometers per second. Of course, our target velocity for today is 7.6. S2 performance normal. We've just heard call out that the S2 performance or the stage 2 performance is nominal. ये एक ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत और निजी अंतरिक्ष यात्रा का। This vehicle has crossed 100 kilometers of altitude, which is the notion of edge of space, and we have reached space, guys. Congratulations, Hello, sir. Vikram 1 is in space. हमारा यान अंतरिक्ष Plus 3 तक पहुंच चुका है। And we've had callouts of separation of the payload fairing. We have successful payload fairing separation. It's Payload- nearly at an altitude of 120 kilometers, and the protective fairing is no S2 longer separated. required and has been cleanly separated from S3 the launch motor vehicle. और यहाँ पे द्वितीय चरण का भी प्रतिकरण संपन्न हो चुका है और तृतीय चरण का प्रज्वलन भी प्रारंभ हो चुका है। That's right, Akhil. We've had successful ignition of stage 3. The vehicle is currently at 157 kilometers above the Earth's surface. It is 355 kilometers downrange, traveling at nearly 4 kilometers per second. Now, the S3 telemetry performance will normal. switch over from Shar to Port Blair and further to Bogor.
अब यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुका है। तृतीय चरण का प्रज्वलन चालू है और उस +4 minutes. की प्रतिक्रिया नियमित रूप से चल रही है। And as you can see on your screens, we have near exact following of the intended trajectory. The two dotted, Yes, the VP, two 1 and 2 lines are on your tracking in screen main auto. essentially indicate the current performance of the vehicle, and it closely matches with prediction. This is on your screen on board from stage 3. What you see is the rocket plume and the nozzle, and Earth, our home. What a beautiful view! क्या सुंदर दृश्य है हमारी पृथ्वी का। S3 performance normal. और तृतीय चरण का परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, या कि सामान्य रूप से तृतीय चरण का संचालन प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है। That's right. We've had call out that the stage 3 performance is nominal. +5 minutes. So stage 3 has a propellant loading of 2.5 tons, and we've had burnout of the stage 3 motor as planned at S3 T plus burnout. 5 minutes. Yes, we've gotten confirmation that S3 has burnt out, and now we're entering a planned coast period, something that lasts for 140 seconds, in which it's called as combined coast. Coasting is normal. Right, so we've got call out that the combined coast is nominal. This will last for roughly 140 seconds, where stage 3 is not producing thrust, but it's connected to the vehicle and it's going to coast as a single body. All of this is done to manage the altitude of the vehicle and also control where the stage will re-enter the Earth's atmosphere before splashing in international waters in a safe and planned manner. And jubilant views from the Launch Control Center, where the teams are extremely elated and excited. और मिशन नियंत्रण केंद्र और लॉन्च नियंत्रण केंद्र से आपको दृश्य दिखाई दे रहे हैं। सभी यान परीक्षण दल अत्यंत ही प्रसन्न हैं और यहाँ पर जो प्रसंग है वो एक उत्सव का प्रसंग बन चुका है। एक ऐतिहासिक क्षण भारत के निजी अंतरिक्ष उड़ान का विक्रम 1 यान अब अंतरिक्ष में स्थापित हो चुका है। तृतीय चरण अब अपने कोस्ट फेज पे है और ये कोस्ट फेज अभी आप कैमरा व्यूज देख सकते हैं अपने प्रक्षेपण पर्दों या मोबाइल स्क्रीन्स पर, जहां पे आपको धरती का एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। As we can see on our screens right now, it's really amazing to see that Vikram 1 as of now is going along its intended trajectory exactly as expected. Our plots are really overlapping. The predicted velocities and the current flight velocities are exactly matching. And aren't you guys speechless right now? I mean, yeah, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब ये मैं निशब्द हो चुका हूँ। That's right. We are approaching another point wherein S3 will separate. S3 is separated. और तृतीय चरण का प्रतिकरण भी हो चुका है। And you see wonderful views of S3 separating. And now we have combined coasting has ended, and stage 4 will now coast on its own for the next 130 seconds. So stage 4 will now fly on its own, essentially, and the control thrusters on the OM will be continuously turning on and off to maintain the attitude of the stage, making sure that it is pointing the right way. This also ensures that the antennas can maintain connection with the ground station and the satellite can be pointing in the right direction. That's right. So one unique thing that has been done during separation is we've essentially fired all 4 of our Raman Mini thrusters to sort of push stage 4 away from stage 3. And that just sort of guarantees that there is some minimum separation between the two. अब आने वाला जो चरण है वो द्रव्य प्रणोदन पर आधारित होगा, जिसको हम कक्षा स्थापन या समायोजन खंड ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें द्रव्य प्रणोदन
की अवस्थाओं से संचालन होगा जो मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टाइट्राऑक्साइड पे आधारित Plus है। 9 minutes. उसके साथ यान के घूर्णी नियंत्रण के लिए जिसे कंट्रोल थ्रस्टर्स कहते हैं हम लोग, उन रामन मिनी 50 न्यूटन, वो भी मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन और डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पर ही आधारित है। उसके अंतर्गत हमारे पास छोटे कोल्ड गैस थ्रस्टर्स जो कि नाइट्रोजन गैस पर आधारित हैं, वो भी कक्षा समायोजन खंड पे स्थित हैं। S4 ignited. And we've heard call out that S4 or stage 4 has ignited successfully. और चतुर्थ और अंतिम चरण का भी प्रज्वलन हो चुका है। The liquid engine has come alive over 400 kilometers above the earth, beginning a burn that will last for more than 6 minutes. During this phase, the vehicle will steadily accelerate from about 6.68 kilometers Plus 10 per minutes. second to nearly 7.64 kilometers per second, delivering the precise velocity needed to achieve its planned 450 by 450 kilometers circular low Earth orbit at a 60-degree inclination. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र में उत्साह का एक प्रसंग आ चुका है और आपके ऑन बोर्ड प्रक्षेपक पर्दों पर हम देख सकते हैं कि पेलोड्स या जो उपग्रह हैं उनका एक चित्र, यहाँ पे सारे उपग्रह अपने स्थान पर स्थित हैं। That's right, Akhil. We've also had seamless transition from the S4 Port Blair performance to normal. the Bogor station, and now we are receiving strong telemetry from the Bogor as well as the Yatharga stations in Indonesia and Australia, Plus 11 respectively. The current altitude of the vehicle is 426 kilometers. Our target is near 450. We're traveling at 6.5 kilometers per second. And like we said earlier, OAM is essentially going to fire its Raman 2 engine for a cumulative burn time of nearly 6+ minutes. So this is the longest burning. It's the smallest in thrust, but it burns for the longest period of time. And it's all given to us by Raman 2, our main engine for this mission. So Yash, it must be a really amazing feeling, right? I mean, you and your team worked on this engine to get it going, and it is finally taking us to space. Yeah, it's a feeling that's really hard to describe. Me and my team, we worked on this engine to get it going, and it's finally taking us to space. This engine wasn't an easy design. Raman 2 generates 1500 newtons of thrust, and it employs 3 different types of cooling. As if one wasn't enough, we had to put in 3. So we have regenerative cooling, then we have radiative cooling, and we have film cooling. And all 3 of these need to work seamlessly in sync to deliver this phenomenal outcome. So I'm kind of glued to the screens right now. You might just see me peeking over to try to see what the chamber pressure, what the thrust, and what the temperatures are like. But I think I might have to hold for a bit and look at that data in a little while. So while I was talking about Raman 2 and how difficult it was to essentially design an engine this small, like I said, it's a relatively small engine, and the cooling design on this was exceptionally difficult to manage because the engine has to generate a lot of heat during combustion, and the temperatures can reach up to 2700 degrees. That's pretty hot for any metal or any material to sustain. In fact, many metals would just vaporize into thin air at those temperatures. So to make all of this work, we employ something known as regenerative cooling. S4 performance normal. Yeah, and we've gotten call out that the S4 performance is nominal.
And so I was mentioning about the regenerative cooling, and the best way to understand this type of cooling is to imagine Plus 14 minutes. multiple tubes joined side by side and then arranged into a circular fashion to form the thrust chamber. And these tubes, they need to be very, very thin to exchange heat effectively, which means that manufacturing is usually a challenge. And even after the temperatures would still be too high for normal metals to handle. And for this exact purpose, we employ something known as film cooling. And even though it sounds like a fancy name, it just involves injecting fine jets of fuel along the walls of the chamber to effectively add a barrier of colder gas between. এটা ব্ৰেকিং নিউজ অৰুণাচলত সেনাৰ গুলীত আহত এগৰাকী যুৱতী উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত এখন বাহনলৈ গুলী চলাইছিল সেনাই অৰুণাচলৰ নামচাইৰ লাথাউত গুলীচালনাৰ ঘটনা নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়তে সেনাৰ গুলীচালনা এখন নীলা ৰঙৰ ভানক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা সেনাৰ গুলীচালনাত আহত হৈছে এগৰাকী স্থানীয় যুৱতী গুলীবিদ্ধ যুৱতীগৰাকীক ডিব্ৰুগড়ৰ এখন হাস্পতালত ভৰ্তি অৰুণাচলত সেনাৰ গুলীত আহত হ'ল এগৰাকী নিৰীহ যুৱতী উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত এখন বাহনলৈ গুলী চলাইছিল সেনাই অৰুণাচলৰ নামচাইৰ লাথাউত সংঘটিত হয় এই গুলীচালনাৰ ঘটনা নিয়মীয়া তালাচীৰ সময়তে সেনাৰ গুলীচালনা এখন নীলা ৰঙৰ ভানক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছে সেনাৰ গুলীচালনাত আহত হৈছে এগৰাকী স্থানীয় যুৱতী গুলীবিদ্ধ যুৱতীগৰাকীক ডিব্ৰুগড়ৰ এখন হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো উপাসনাই ঘটনা সন্দৰ্ভত হেউটি আৰু কি তথ্য লাভ কৰিছিল কি ভুলৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে য'ত নেকি এগৰাকী নিৰীহ যুৱতীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হ'ল গুলীবিদ্ধ হ'বলগীয়া হ'ল হয় জয়ন্ত যেহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে তিনিচুকীয়া জিলাখনে যেহেতু কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত বৰ্তমান ৰখা হৈছে আৰু যেহেতু 15 আগষ্ট ইতিমধ্যে পদুলিমুখত আহি পালেহি যাৰ বাবে তিনিচুকীয়াৰ লগতে উচুৰীয়া যি চুবুৰীয়া অঞ্চল আছে সকলো ঠাইতে নাকা চেকিং লগোৱা হৈছে প্ৰতিটো বাহন তিনিচুকীয়া জিলাখনত সোমোৱাৰ সময়তো তাত তালাচী চলোৱা হৈছে বা ওলোৱা সময়তো তেওঁলোকে তালাচী চলাইছে সেনাবাহিনী য'ত আৰক্ষী লোকসকল উপস্থিত আছে কোনো ধৰণৰ যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা যদি তিনিচুকীয়া জিলাখনত সংঘটিত নহয় আৰু যেটো আমি জানিব পৰা গৈছে যে আজি যেটো অৰুণাচলৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অৰুণাচলৰ লাথাউনত এই গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যেহেতু তাত নাকা চেকিং চলি আছিল সেনাৰ আৰু যেটো প্ৰতিখন বাহন ৰখাই মিলি তাত তালাচী লোৱা হৈছে আৰু তেনে ধৰণৰ বাহনসমূহক যাবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু সেইখিনি সময়তে আসলে এখন নীলা ৰঙৰ বাহন আছিল ভান এখন য'ত আসলতে নাকা চেকিংৰ সময়ত যি ৰখাব বিচাৰিছিল সেনাই আৰু ৰখোৱা সময়ত সেই বাহনখন নৰখা হৈ যেহেতু তীব্ৰ বেগেৰে আসলতে সেইখিনি স্থানৰ পৰা বাহনখন পলায়ন কৰে আৰু সেইখিনি মুহূৰ্তত যেটো সেনাই এক সন্দেহ কৰিছিল যে সেই বাহনখনত হয়তো উগ্ৰপন্থী থাকিব পাৰে নহলে সেই বাহনখন কিয় তাৰ পৰা আসলতে পলায়ন কৰিব সেই এটা সন্দেহত আসলতে সেই বাহনখন নীলা ৰঙৰ বাহনখনৰ ওপৰত সেনাবাহিনীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল আৰু গুলীচালনা কৰা সময়ত যি আছিল স্থানীয় এগৰাকী যুৱতী যাৰ নাম কল্যাণী নামসিং সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ নাম জানিব পৰা গৈছে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় সেই গুলী লগাবলৈ জানিব পৰা গৈছে আৰু সেই যুৱতীগৰাকীক সেই স্থানৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ যেহেতু উপাসনা পুনৰ জানিব বিচাৰিম নীলা ৰঙৰ এখন মাৰুতি ভানক লক্ষ্য কৰি লৈছিল সেনাই ৰখাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াত নিৰ্দেশনা অমান্য কৰিছিল কিন্তু যুৱতীগৰাকী কোনখন বাহনত আছিল হয় জানো যেহেতু স্থানীয় যুৱতী হয় বাহনত নাছিল আছে যুৱতীগৰাকী আসলে তাৰ যেহেতু নাকা চেকিং হৈ থাকে আৰু ঘনাই মানুহ যেটো আহা যোৱা চলি থাকে যাৰ বাবে আৰু সেই এলেকাত যেহেতু অকল স্থানীয় কেবা কোনো ঘৰ আছে আৰু এটা গাঁও হয় আৰু তাতো যেহেতু জয়ন্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যেহেতু ঘনাই লোক আহা যোৱা কৰি থাকে আৰু সেইখিনি সময়ত আসলে সেই যুৱতীগৰাকীক আসলে গুলি লগাবলৈ জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই যুৱতীগৰাকী কিবা বাহনত আছিল নে অন্য তেওঁ কিবা কামলৈ গৈছে সেইখিনি ঠাইত সেইটো জানিব পৰা যোৱা নাই যেহেতু প্ৰাঞ্জল কোনো যেটো জয়ন্ত ক্ষমা কৰিব সেইখিনি সময়ত যেহেতু তাত যেটো কোনো ধৰণৰ আসলতে আৰক্ষীয়ে হওক বা সেনাৰ ফালৰ পৰা কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে যাৰ বাবে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমান ৰহস্যৰ মাজতে সোমাই আছে এতিয়া সেই নীলা ৰঙৰ মাৰুতি ভানখনৰ কিবা সম্ভেদ লাভ কৰিব পৰা হৈছে নিশ্চিতভাৱে সেনা আৰক্ষীৰ হাতত কিবা ইনপুট আছিল
হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ যেহেতু বৰ্তমানলৈকে যেহেতু তাত ইনভেষ্টিগেশ্যন বৰ্তমান চলি আছে আৰু নিশ্চয় হয়তো আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আমাক জনাব এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আপডেট আমাক দিয়া নাই যেহেতু জয়ন্ত এটা কথা ক'ব লাগিব কিছুদিন পূৰ্বেও কিন্তু আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে জাগুনত কিন্তু আলফাৰ যিটো দুৰ্ধৰ্ষ সদস্য ধৰা পৰিছিল প্ৰায় দুজনকৈ সদস্য ধৰা পৰিছিলে আৰু সেই বাহনখনতো কিন্তু সেই সদস্যজনৰ লগতো কিন্তু বহুতো বিস্ফোৰক সামগ্ৰী তাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে লগতে AK-47 ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে সেনেদৰে পৰ্যায়ত গৈ পাইছিলেগে আসলে কিছু দিনৰ পূৰ্বৰ এই ঘটনা তাৰ পিছত কিন্তু যথেষ্টখিনি কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতো তিনিচুকীয়া চহৰখন বা ওচৰে পাজৰে যে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ যিসমূহ আছে ঠাই আছে তাত কিন্তু পুৰা ধৰণৰ নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰক্ষী বা সেনা বাহিনীয়ে তেনেস্থলত ধৰক জয়ন্ত এনেধৰণৰ ঘটনা হোৱাটো আচলতে চিন্তাজনক কাৰণ আৰু যিহেতু বাহনখনক বাৰম্বাৰকৈ ৰখোৱাৰ সময়তে যিহেতু তাত নাকা চেকিং যে চলি আছে প্ৰতিখন বাহনক যিহেতু তাত নাকা চেকিং তাত কৰাৰ পিছত যাবলৈ দিয়া হৈছে তাত বাহনখনত টনটনকৈ তেওঁলোকে তালাচী কৰিছে কিন্তু সেইখিনি সময়ত যেতিয়া সেই নীলা ৰঙৰ বাহনখন আচলতে তাত পলায়ন কৰে তেতিয়াই কিন্তু আচলতে সেনাৰ এটা সন্দেহত সেই বাহনখনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিলে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু জয়ন্ত হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ আৰক্ষীয়ে জনাব এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আপডেট বৰ্তমান আমাৰ হাতত অহা নাই উপাসনা এতিয়া জানিব বিচাৰিম যুৱতীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এখন হস্পিটেলত বৰ্তমান তেওঁক চিকিৎসাধীন কৰাৰ কথা আপুনি আমাক জনাইছে স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত কি তথ্য লাভ কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ হয় জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ যেহেতু জানিব পৰা মতে বৰ্তমান তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰথমতে লৈ অহা হৈছিল যুৱতীগৰাকীক তাৰ পিছত যেহেতু তিনিচুকীয়া তেনেধৰণৰ চিকিৎসা আচলতে পোৱা নাছিলে তাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ যিটো আঘাত যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ যাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু ডিব্ৰুগড় এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিন্তু সংকটজনক অৱস্থাত নহয় তাৰ সংকট মুক্ত হৈ আছে বৰ্তমান জানিব পৰা গৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো জয়ন্ত আমি গোটেইখিনি তথ্য হয়তো জনাব পাৰিম বা আপডেট জনাব পাৰিম এতিয়ালৈকে সেইখিনি জানিব পৰা গৈছে যে ধন্যবাদ উপাসনা ইফালে যোৰহাটত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰসহ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ জেল ৰোড নন্দনপুৰত পিষ্টলসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মাত্ৰ 15,000 টকাত ডিমাপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ সৰবৰাহ কৰা হয় পিষ্টল ডিমাপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল পিষ্টলটো 15,000 টকাত কিনি যোৰহাটত 37,000 টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল পিষ্টল ধৃত অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা এটা 7.65 mm পিষ্টল জব্দ যোৰহাটত সক্ৰিয় ডিমাপুৰৰ অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ সফলতা লাভ কৰিছে আমি দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা 7.65 পিষ্টল এজন যুৱকৰ পৰা যোৰহাট আৰক্ষীৰ যি যান বাহন শাখাৰ পৰিদৰ্শক উৎপল বৰাৰ নেতৃত্বত অহা এটা আৰক্ষী দলে উৎপল দত্তৰ নেতৃত্বত অহা এটা দলে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এটা 7.65 পিষ্টল সজীৱ গুলী আৰু এনেধৰণে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে যোৰহাটৰ নগৰৰ জেল ৰোডৰ নন্দনপুৰৰ পৰা আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি সঞ্জীৱ আপোনাৰ নামটো কি আছিলে সঞ্জীৱ বৰুৱা আপুনি কেইজন সঞ্জীৱে নহয় জানো আজিৰ পৰা এটা গুলীচালনা ঘটনা ঘটিছিলে যে বাগানৰ মাজত যে মনত আছেনে হয় লখিমপুৰত ঘৰ আপোনাৰ এইটো পিষ্টল ক'ৰ পৰা আনিছিলে আমি নাগালেণ্ডৰ পৰা আনিছিলোঁ নাগালেণ্ডৰ পৰা কি কাৰণে পইচা নাছিলে মই বিকিবলৈ আনিছিলে হয় আপুনিতো তাৰপিছত নিজকে সংশোধন কৰিম বুলি কৈছিলে আপোনাৰ হয় মোৰ পইচা পাতি নাছিলে বহুত অসুবিধা আছিলে সেইটো কাৰণে মই বিকিবলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া ক'ত থাকে লখিমপুৰত থাকে নে ক'ত থাকে আপুনি এতিয়া মই ডিমাপুৰত মই ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গৈছিলোঁ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে গৈছিলে কোনে আনিব দিছিলে পিষ্টলটো বগাই আনিব দিছিলে বগাই কোন এই মেডিকেলৰ ওচৰৰ ল'ৰাটো বগাই গগৈ হয় নি হয় আৰু কিমান টকাত কিনিছিলে এইটো পিষ্টলটো মই এইটো 37,000ত বিকিব আহিছিলোঁ 37,000ত বিকিব আহিছিলোঁ তাৰপৰা ডিমাপুৰত কিমানত লৈছিলে কিমান 15,000 আনিছিলোঁ 15,000 কোনে বিকে ডিমাপুৰত মই মানুহজনৰ পৰা লৈছিলোঁ মানে কথা মিলাই পেলাই আনিছিলোঁ হয় নেকি মানে তাত যিবোৰ যে চাৰেণ্ডাৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছে তাৰপৰা তাৰ পিষ্টল নেকি এইবিলাক মই নাজানো মানে 15,000 টকাত 7.65 পাই যায় তাত পুৰণা আৰু বাকী কি পায় বাকী নাজানো মই এইটোৱে আনিছিলোঁ এইটো আনিছিলে হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়া আছে ধাৰাবাহিকভাৱে কিন্তু ঠাই একেখিনিয়ে নাগালেণ্ড আৰু ডিমাপুৰ তাৰ পৰাই গোটেই যোৰহাটত এনেধৰণৰ অপৰাধৰ সাম্ৰাজ্য গঢ়ি উঠিছে কি ক'ব গোটেই বস্তুটো স্বীকৃতি আমাৰ মই আগতেও কওঁ এতিয়াও কওঁ আমাৰ সন্মানীয় এছএছপি ছাৰৰ তেওঁৰ নিৰ্দেশনা মতে তেওঁৰ ডাইৰেকশ্যন মতে গোটেইখিনি আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি টীম হিচাপে কাম কৰিছোঁ আৰু টীমত আমাৰ TSIও আছে IC ভোগদৈও আছে এই মানুহজনৰ ওপৰত আমাৰ ইনপুট আছিলে সেইমতে আমি তেওঁক খবৰ লৈ আছিলোঁ তেনেকৈ চেজ কৰি পেলাই আজি এইটো সফলতা আমি পালোঁ গতিকে এনেকৈ আমাৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব যেনেকৈ আমি খবৰ পাম আমাৰ সন্মানীয় এছএছপি ছাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আমি তেনেকৈ কৰি যাম
ৰাজহুৱা স্থানত সোণম ৱাংচুকৰ ছবি অঁকা দুজনক আটক অনুমতি অবিহনে গুৱাহাটীৰ উৰণ সেতুত আঁকিছিল ছবি জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমীপত আঁকিছিল ছবি নিশা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ছবি অঁকা যুৱক দুজনক ৰাজহুৱা স্থানত ছবি আঁকিবলৈ লাগে প্ৰশাসনৰ অনুমতি ৰাজহুৱা স্থানত সোণম ৱাংচুকৰ ছবি অঁকা দুজনক আটক तब मेरे सामने कई सारी आशंकाएं रखी गई थी ये तो हो नहीं सकता कैसे करोगे वैसे करोगे लेकिन मैं इसको आगे बढ़ता ही गया अब आपके कारण मेरे उस निर्णय को ताकत मिल गई है अब मेरी टीम भी स्वीकार करेगी यहां देश के नौजवानों पर भरोसा करना चाहिए उनको काम देना चाहिए और वो करके दिखाते हैं आपने काम करके दिखाया है मैं आपकी और आपकी टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं hello sir, thanks a lot for your wishes and our team, entire team of Skyroot, more than 1,000 people are here in Sriharikota and listening to you. Our hearts are swelling with pride and this means a lot to us. देखिए ये मिशन आगमन है अब आगमन को तो और आगे बढ़ते ही जाना है Sure sir. और सर आपका कार्ड जो आप भेजे थे that has successfully reached space and you have written Vande Mataram. So Vande Mataram is in orbit. देखिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जब आपने सुझाव भेजा तो मेरे मन में कई विचार आए थे लेकिन आखिर जब मैंने सोचा मैं सिर्फ वंदे मातरम लिखूंगा उसके दो कारण थे इस बार हमारा देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है तो मैं चाहता था कि इसको एक नए तरीके से मनाएं और वंदे मातरम ही था जिससे देश के नौजवानों को हमेशा देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा दी थी और आज वंदे मातरम हमें देश के लिए जीने की ताकत देता है और आप लोगों ने जी करके दिखाया है आपका जो कुछ भी मिशन है मैं इसको एक प्रकार से वंदे मातरम मिशन ही देखता हूं कि भारत मां की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी को लाभ देना और नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने के लिए प्रेरित करना हर प्रकार से और उसमें से मेरे मन में विचार आया कि लंबा कुछ ना लिखूं सिर्फ वंदे मातरम मेरे भाव व्यक्त करूं और मुझे खुशी है कि कल आपने उस बात को मीडिया से भी शेयर किया और आज इस सफलता के साथ वंदे मातरम का भाव भी नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है Thank you sir. मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जल्द से जल्द आपको मिलने के लिए निमंत्रण भी देता हूं Thank you sir, thanks a lot. Thank you sir. We are privileged to hear you. I'm privileged to have your blessings. Entire team of Skyroot, entire India is really proud of your initiative to start the space program, open it up to private sector, and now we see historically, first time probably a private company have built and successfully reached an orbit in the first attempt. Thanks a lot. It's happening from India, and this is a 100% designed in India rocket, 100% manufactured in India, and I think thanks to entire team Skyroot, whose average age is just 28 years. देखिए समय था जब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता था तो ना समझी में कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते थे लेकिन आज आपने सिद्ध कर दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने में समर्थ हैं और आपने उस समर्थक को दिखाया है और मैं पक्का मानता हूं कि अब सबूत हमारे सामने है
साक्ष्य हमारे सामने है और ये आपकी टीम ने करके दिखाया है. Thank you sir, thank you. आज तो आपकी टीम खुशियां मनाने में लग रहेगी. जरूर सर. एंड in fact हम जब 2018 में स्काई रूट स्टार्ट किया था उस टाइम पॉलिसी नहीं थे, देयर वाज नो फंडिंग एनवायरनमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टैलेंट भी नहीं था और हम फिर से हमारा जॉब्स छोड़ के स्काई रूट चालू किया था. एंड नाउ we are very proud that the government is enabled us and opened up the sector to private players, and now we stand as India's first private company which have launched a rocket to orbit and also created a global milestone, all from India, with a fully Indian team, 100% built in India. Thanks a lot for enabling this journey and also setting a big vision for 50 launches in 2030. Definitely I don't see it as a challenge, sir. Thanks a lot for your encouragement and looking forward to meet you, sir, in person. এক বৈপ্লৱিক পদক্ষেপ, এক নতুন যুগৰ আৰম্ভণি, বৈপ্লৱিক তথা ঐতিহাসিক এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ল. বিক্ৰম 1 এয়া প্ৰথমটো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰকেট আজি উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল সফলভাৱে. ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিক্ৰম 1ৰ সৈতে জড়িত বিজ্ঞানী বা হায়দৰাবাদস্থিত যি প্ৰযুক্তি সম্পৰ্কীয় ষ্টাৰ্টআপ স্কাই ৰুট এৰোস্পেচৰ বিজ্ঞানীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে. ৰাজহুৱা স্থানত সোনম ৱাংচুকৰ ছবি অঁকা দুজনক আটক কৰা হৈছে. অনুমতি অবিহনে গুৱাহাটীৰ উৰণ সেতুত আঁকিছিল ছবি. জ্যোতি বিষ্ণু প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমীপত আঁকিছিল ছবি. নিশা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ছবি অঁকা যুৱক দুজনক. ৰাজহুৱা স্থানত ছবি আঁকিবলৈ লাগে প্ৰশাসনৰ অনুমতি. ৰাতি আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টিয়ে পালে যিটো ত্ৰিবেণী পথ টুৱাৰ্ডছ জ্যোতি বিষ্ণু অডিটৰিয়ামৰ ফালে যিটো যোৱা ৰাস্তা তাৰ ৱালত ডেমেজ কৰি আছিলে. তো আমি দুজন তেতিয়া পাওঁ, দুজনে প্ৰায় ৱালখনত বেলেগ বেলেগ কালাৰ বা সেনেকুৱা ডেমেজ কৰি আছিলে. তো আমি পাই সেই দুজন আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ আৰু তেখেতসকলৰ এগেইনষ্টত আমি অলৰেডি দিছপুৰ থানাত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ. তেখেতসকলক আমি এতিয়া ইয়াতে আছে আৰু এৰেষ্ট কৰি আমি এতিয়া তেখেতসকলক যিহেতু নটিছত যাব দিম. নকুল মেলি তেখেতৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় আৰু গৌৰৱ সিংহ তেখেতৰ ঘৰ দক্ষিণ গাঁও দিছপুৰ. এইটো এটা ট্ৰেণ্ড এটা হৈ গ'ল যে হঠাৎ কোনোবা আহি ব্ৰিজখনৰে সৌন্দৰ্য বেয়া কৰি দিব বা ডেষ্ট্ৰয় কৰে, টেম্পাৰিং কৰে, গতিকে যিটো একচেপ্টেবল নহয়. বৈশিষ্ট্যটো আমি সেনেকৈ কালি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ. তাত নিশা প্ৰায় গভীৰ নিশা কোনোবা আহি তাত পেইণ্ট কৰিছিলে. গতিকে আমি সেই তাত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে. এতিয়া আমি আইডেণ্টিফাই কৰি আছোঁ আৰু ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন আমি ল'ম. কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত কাৰো অধিকাৰ নাই যে আহি নিজে নিজৰ মন গ'ল বা কিবা মন গ'ল আহিলে হঠাৎ ৰাতি গভীৰ নিশা নামিলে তাৰপিছত যিকোনো ধৰণৰ ৱাল ডেমেজ কৰিব বা টেম্পাৰিং কৰিব, সেইটো একচেপ্টেবল নহয়. এটা দিছপুৰ থানাত আজি যিটো ৰাতি আমি পালোঁ তাত এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু বৈশিষ্ট্যত এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছে যিটো আণ্ডাৰব্ৰিজত যিটো হৈছিলে আঁকিছিলে. অনশনস্থলীতে অসুস্থ সমাজকৰ্মী সোনম ৱাংচুক. অসুস্থ ৱাংচুকক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি. অনশনৰ 21 দিনৰ দিনাখন অধিক অসুস্থ হৈ পৰে ৱাংচুক. দিল্লী আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে পুৱাই হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৱাংচুকক. প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা হাস্পতাললৈ নিয়া হ'ল সোনম ৱাংচুকক. স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত ৱাংচুকক হাস্পতালত ভৰ্তি. সমাজকৰ্মীগৰাকীক হাস্পতাললৈ নিয়াটো বাধা প্ৰদান কৰিলে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ একাংশ সমৰ্থকে. আৰক্ষীৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হ'ল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী.
ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। শিলঙত এটা মছজিদ ছিল কৰিলে খাচী ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নে প্ৰয়োজনীয় অনুমতি অবিহনে মছজিদ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ কেএছইউ নেতা ক্লিন ষ্টাৰ সাবঙৰ নেতৃত্বত চলে এই অভিযান মছজিদ থকা মাটিখিনিৰ গৰাকী নুৰুল চৌধুৰী বহিৰাগত বুলি অভিযোগ নথি পৰীক্ষা নোহোৱালৈকে মছজিদটো চিল হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান চলোৱাৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সমগ্ৰ শিলং চহৰতে অবৈধ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে চলাই যাব অভিযান পূৰ্বে শিলঙৰ সিবিআই কাৰ্যালয়ত থকা এটা মন্দিৰত তলা উলমাইছিল খাচী ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে সিবিআই কাৰ্যালয়ত কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ অবৈধভাৱে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল কেএছইউৰ এই পদক্ষেপক মুকলি সমৰ্থন জনাই সাউথ শিলঙৰ বিজেপি বিধায়কে চৰকাৰী চৌহদত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে We will not do anything further. চিপাঝাৰত শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিত এজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ অকাল মৃত্যু খাবতি লৈ 47 বছৰীয়া লোকজনে মৃত ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ ঘৰ আছিল সোলাৰ দলত পথত ছিগি পৰি থকা তাঁৰত লাগি মৃত্যু ঘটে ডিম্বেশ্বৰ নাথৰ নিশা গোৱাল সন্থাৰ এখন সভাৰ পৰা উভতি আহোঁতে ঘটিল এই অঘটন মুৰ্মূৰ্ষু অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল লোকজনক মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত লোকজনক মৃত ঘোষণা ভুক্তভোগী পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী শক্তি বিভাগক অঞ্চলটোত এতিয়াও বিপদসংকুলভাৱে ওলমি আছে বিদ্যুতৰ তাঁৰ মিটিঙৰ পৰা আমি আহি আছোঁ তাৰমানে তেওঁ আগত আহিল আহি পেলাই এই তাঁৰটো আগতে ছিঙি আছে গম নাপায় তাৰপিছত মই তাত লাগি ভৰি লাগি গ'ল ভৰি লাগি পৰি গৈছে তাৰপৰা আমি দেখা পাই আছোঁ আহি পেলাই দেখা পালোঁ দেখা পোৱাৰ পিছত মানে ভুৱা দিব লাগিল লগাৰ পিছত মানে হাকটা বা বাঁহ চা কিবা বিচাৰি আছোঁ তাৰমানে কোনো বস্তু সঁহাৰি নাপায় আটানি সময়ত ক'ত পাব বস্তু পটকৈ নাপায়তো তাৰপিছত বহুত 10 মিনিট 15 মিনিট প্ৰায় গুচি গৈছে তাৰপিছত মানে বস্তু পোৱা হৈছে আহি হাকটাৰি টানি পেলাই তাক মানে আমি উঠাই লৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰায় 10টা হৈছে আৰু আমি 7জনমান আছোঁ নেকি তেওঁ আগত আছিল তেওঁ অলপ আগত আহিল তাৰমানে তাঁৰডাল সেই এইডাল গছত তাঁৰডাল ছিঙিছে বিদ্যুৎ বিভাগে এইবিলাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নিয়মৰ ফালৰ পৰা তাৰমানে গছত যে তাঁৰ লাগিলে ছিঙে সেইটো জানে সকলোৱে জানে তাত তেওঁলোকে গছত নাকাটি তাঁৰডাল যোৱা থৈ গৈছে এতিয়া বিদ্যুৎ বিভাগ গাঁঠিলি দিছে আমি অভিযোগ আৰু এটা দিয়া আছে এতিয়া গাছটো কাটা নাই নাকাটি পেলাই আপোনাৰ তাঁৰ যোৱা থৈ গৈছে হাই ভল্টেজৰ লাইন এইটো প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ ওপৰে আহিছে তেওঁলোকে কোনো তাৰমানে যত্ন নলয় কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কৰি আছে এতিয়া মানুহগিলা এনেকুৱা বিপদ কৰি মাৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰি আছে নেকি কিয় বা ভাল নকৰে কিয় হেৰি নকৰে আজিকালিতো বহুত সুবিধা আছে গুৱাহাটী টাউনতো কেবল তাৰেদি লাইন লৈ গৈছে আমাৰ ঘৰৰ ওপৰে এইগিলা লাইন দি পেলাই কি পইচা ইনকাম কৰি আছে তেওঁলোকে আৰু এইটো পোষ্ট চাক আপোনালোকে নিজে চাক এই তাৰ চাক মাটি দি হাতে দি লাগ পায় অলপ যাই পেলাই লাগে সেইটোও লাগে ফটো মাৰি চাক এইসোপা লাইনৰ অৱস্থা আমাৰ আৰু মানুহ বিপদকে ল'ৰা ছোৱালী কত স্কুলত যায় কিবা যায় সেইগিলাতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে লাগ পোৱা হৈ আছে তাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ মানুহ আহে কেতিয়াবা আহি চাই পেলাই গুচি যায় চিঙাডাল জোৰা দি থৈ গুচি যায় সেনেকৈ চিঙাডাল কোনে জোৰালে আৰু ৰাতিপুৱা কেতিয়া আহি পেলাই ৰাতি 5টা বজাত আহি পেলাই জোৰাই থৈ গৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ বিহগুৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত গাভৰু শিৱ মন্দিৰ অঞ্চলত পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ এক ঘটনা নাকা চেকিঙৰ নামত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী কনিষ্টবলৰ শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ল এজন উদ্যমী যুৱক কৃষক আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ ফলত যুৱকজনৰ কাণৰ পৰ্দা ফাটি যোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী যুৱক কৃষকজনৰ নাম মানসিং কোছে নিজৰ কল বাগানত উৎপাদিত কলফুল বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে বজাৰলৈ গৈ আছিল সেই সময়তে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰছলাৰ বিহগুৰিত গাভৰু শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত আৰক্ষীৰ এটা দলে চলাই আছিল নাকা চেকিঙৰ বাবে গাড়ী ৰখোৱাৰ সময়তে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কৰ্তব্যৰত এজন জোৱানে যুৱকজনক বৰ্বৰভাৱে মাৰপিট কৰে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ ফলত যুৱকজনৰ কাণৰ পৰ্দা ফাটি যায় এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মানসিং কোছে বিহগুৰি আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ প্ৰায় 5টা বজাত সন্ধিয়া আবেলি
মই নিজৰ কলৰ বাগানৰ পৰা কলডিল কেইটামান লৈ পেলাই আহি থাকোঁতে আপোনাৰ গাভৰু ব্ৰিজৰ ওচৰত আমাৰ বিহগুৰি আৰক্ষী থানা তেওঁলোকৰ মোক গাড়ী ধৰিছিলে। মই ৰখালোঁ। ৰখোৱাতে মই ছাৰক ক'লোঁ, ছাৰ মোৰ কাগজ পত্ৰ হেভি আছে, কি ফাইন কাটে কাটক। তেনেকৈ কথা পাতি থাকোঁতে এজন পিছফালৰ পৰা বেটেলিয়ান আহি পেলাই মোক কাণত 3 চৰ মাৰি দিয়ে। মাৰোঁতে তাৰপিছত আৰু মেডিকেল কৰিব লৈ গ'ল তেওঁলোকে। গৈ দেখা পালোঁ ক'লে ডক্টৰে আপোনাৰ কাণৰ পৰ্দা ফালিছে। তেওঁলোকে মেডিকেল কৰিব তেওঁলোকে লৈ গৈছিলে। ফালিছে হয়। মানে কিহৰ কাৰণে মাৰপিট কৰে? মই গাড়ীখন ৰখালোঁ, ধৰক ৰখা কাগজ পত্ৰ নাই। তেওঁলোকক সুধিছিলে যে ক'ৰ পৰা আহিলে কি কথা তেনেকৈ কথা পাতি মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। পটকতে তেওঁ পিছফালৰ পৰা আহি পেলাই মাৰি দিলে। তেওঁ মোৰ লগত কথা পাতি থকা নাছিলে। তেওঁলোক আছিল, তেওঁ পিছফালে আছিলে। মই পিছফালে অলপ দূৰত আছিলে, দৌৰি আহি ৰাজপথত বাৰ্ণিং বাছ, নিমিষতে জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল এখন নৈশ শ্লিপাৰ বাছ। তামিলনাডুৰ পেৰাম্বলপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। চেন্নাইৰ তিৰুচিৰাপল্লী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত জ্বলি উঠে ব্যক্তিগত নৈশ বাছখন। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত বাছখনত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে বাছখনৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ লগতে যাত্ৰীসকলৰ। এখন নৈশ শ্লিপাৰ বাছ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। কথম্পি চালক হেণ্ডিমেনসহ যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। এখন চলন্ত বাছত এনেদৰে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাত সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ আতংক আৰু চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে। ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ সপ্তম দিনত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ। আমেৰিকাৰ বিধ্বংসী আক্ৰমণত ইৰাণত 3জনৰ মৃত্যু। দক্ষিণ ইৰাণৰ হৰমুজগানৰ এটা আক্ৰমণত আহত 8জন। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ নিৰ্দেশত মিছাইল আৰু ড্ৰোন আক্ৰমণ চলে আমেৰিকাৰ। ইৰাণৰ ভূগৰ্ভস্থ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ আৰু নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত আক্ৰমণ। যুঁজাৰু বিমান, ড্ৰোন আৰু যুদ্ধ জাহাজেৰে আমেৰিকাৰ আক্ৰমণ। প্ৰত্যুত্তৰত আমেৰিকাৰ ওপৰত তীব্ৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ইৰাণৰ। কুৱেইট আৰু জৰ্ডানত থকা আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিত ইৰাণে আক্ৰমণ চলায়। কুৱেইটত আমেৰিকান সেনাৰ গোলাবাৰুদৰ ভাণ্ডাৰত প্ৰত্যাক্ৰমণ। আলী আল চালেম ঘাটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় গোলাবাৰুদৰ ভাণ্ডাৰত আক্ৰমণ। জৰ্ডানত অল আজাৰক ঘাটিৰ ইন্ধন টেংকিত ইৰাণে চলায় আক্ৰমণ। দ্ৰুতবেগী বলেৰো বাহনে মহতিয়ালে ই ৰিক্সাক। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে যাত্ৰীবাহী ই ৰিক্সাখন। দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ আহত হৈছে 5গৰাকী লোক। বৰপেটা বাঘবৰ সংযোগী ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ সত্ৰকনৰা 14 নম্বৰ ছিটত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। দ্ৰুতবেগী বলেৰো বাহনখনে সন্মুখৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিছিল যাত্ৰী থকা ই ৰিক্সাখনত। দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ 4জন একেটা পৰিয়ালৰ আৰু এজন খিলচি পথাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা। আহতসকলক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰোৱাই বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত। 3জনৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক হোৱাত প্ৰেৰণ কৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ। ইপিনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বলেৰো বাহনখনে। মূল্যবৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ গহপুৰত এইবাৰ নাটনি ঘটিছে কণীৰ। গহপুৰত প্ৰতি প্লেট কণীৰ পাইকাৰী দৰ 230 টকাৰ পৰা 250 টকা হৈছে। প্ৰতি প্লেটত বৃদ্ধি পালে 20 টকা। ইয়াৰ উপৰি কণীৰ নাটনিয়ে বিপাঙত পেলাইছে ব্যৱসায়ীৰ লগতে গ্ৰাহকক। চাহিদা অনুসৰি কণী যোগান ধৰিব পৰা নাই গ্ৰাহকক। গহপুৰত দৈনিক বজাৰত পাইকাৰী ব্যৱসায়ীসকলৰ বিপণীত নাই পৰ্যাপ্ত কণী। কণীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া গহপুৰত কণীৰ নাটনি ঘটা দেখা গৈছে। মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ যি দৈনিক বজাৰত, আৰু এয়া হৈছে কণীৰ হ'লচেল মাৰ্কেট। আৰু ইয়াত কেইপ্লেটমান মাত্ৰ কণী লৈ ব্যৱসায়ীগৰাকী বহি আছে। যিহেতু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে কণীসমূহ যোগান ধৰে দোকানত, কিন্তু এতিয়া কণীৰ মূল্য বৃদ্ধি, আনফালে এতিয়া কণীৰ নাটনি ঘটিছে। অকণমান কথাও পাতিম। এই মূল্য বৃদ্ধিটো হৈছেই, তাৰ সমান্তৰালকৈ কণী এতিয়া নাটনি ঘটিছে অলপ। আপোনাৰ বহুত দামো বাঢ়িছে, মালো শ্বৰ্ট হৈছে। আপোনাৰ কি ক'ব আৰু, ব্যৱসায় আপোনালোকৰ এক প্ৰকাৰ মন্দা হৈ পৰিছে নেকি? হয়, তেনেকুৱাতো হৈছে। আজি ধৰক 3-4 দিন মাল নাছিলেই, 3-4 দিনৰ মূৰত আহিছে মাল, আৰু খুব কম আহিছে।
এইখিনি কণীয়ে গোটেই গহপুৰত পৰ্যাপ্ত নহয় পৰ্যাপ্ত নহয় আচলতে ছাপ্লাইটো কমিছে নেকি আপোনালোকৰ মানে ছাপ্লাইটো অকণমান কম আহিছে এতিয়া দাম বঢ়াৰ কাৰণে ছাপ্লাইটো অকণমান কমি গৈছে এতিয়া এই দেখিছোঁ 2, 4, 5 প্লেটমান কণী লৈ আছে আৰু কেইটামান কণীৰ কাৰ্টন আছে এইকেইটাই গহপুৰৰ যি নগৰ মানুহখিনিকে নোজুৰিব নোজোৰে এইখিনি কমেই হয় আপোনাৰ এতিয়া প্ৰতি প্লেট কণী কিমান হৈছেগৈ গহপুৰত আজি বজাৰ আপোনাৰ 250 আছে হয় মালটো এভেইলেবল নাই হয় কণীৰ এক প্ৰকাৰ নাটনি ঘটিছে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে যি গহপুৰৰ বজাৰ আছে গহপুৰৰ কণীৰ বজাৰসমূহত এতিয়া কণীৰ নাটনি ঘটা দেখা গৈছে গহপুৰৰ জনসংখ্যা যথেষ্ট সংখ্যক আছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে কণী যদি সকলোৱে বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকক যোগান ধৰিব নোৱাৰে এই ব্যৱসায়ীসকলে কাৰণ এতিয়া কণীৰ এক প্ৰকাৰ নাটনি ঘটা দেখা গৈছে সমান্তৰালকৈ মূল্য বৃদ্ধি ঘটাও পৰিলক্ষিত হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত অসম আৰু অৰুণাচলত তিৰাপৰ মাজত বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে যাতায়াত ভূমিস্খলনৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 315A ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ভূমিস্খলনৰ পাছতে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যোৱা 315A ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো মেৰামতি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পথটো খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়া সক্ষম হোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ইপিনে ঘটনাস্থলীত জয়পুৰ মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ এটা দল উপস্থিত হৈ বুজ লয় পৰিস্থিতিৰ লগতে সমগ্ৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি মালিক আৰু চালকসকলক সকাহ দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে আহ্বান ভূমিস্খলনৰ ফলত তিৰাপ জিলাৰ দেওমালী খুঞ্চা সংযোগী পথত গধুৰ যান বাহন চলাচলতো বাধা প্ৰদান কৰিছে অৰুণাচল প্ৰশাসনে যিকোনো মুহূৰ্তত এয়া অসম অৰুণাচলৰ তিৰাপৰ মাজত বিচ্ছিন্ন হ'ব পাৰে যাতায়াত ভূমিস্খলনৰ ফলত প্ৰায় বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 315A ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেদি যোৱা 315A ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ভূমিস্খলনত ক্ষতি হৈছে মেৰামতি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পথটোৰ খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়াও সক্ষম হোৱা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ ড্ৰাইভাৰৰ গাড়ী চলাওঁ সদায় দিন কিন্তু এই ৰাস্তা যেতিয়া ব্লক হোৱাৰ পৰা আমাৰ বহুত অসুবিধা চলি আছে গাড়ী আমাৰ সেইফালে থ'ব লগা বাইচান্স সেইফালে যাব লগা নাই কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া প্ৰায়ভাগ গাড়ী চলি আছে লোড গাড়ী কিন্তু আমাৰ 6 চকা গাড়ীকে বন্ধ কৰি থৈ দিছে সেইকাৰণে মামাক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অলপ সোনকালে আমাৰ ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিব পাৰোঁ গাড়ী কিস্তি দিব লাগে মাহেকত কিস্তি দিয়া গাড়ী আছে বহুতখিনি কিমান দিন হ'ল বহি থকা 15 দিনমান হৈ গ'ল কিমান লোকচান হৈছে লোকচান মানে প্ৰায় এতিয়া আমিতো ডেইলি কৰ্ম কৰি থকা মানুহ এতিয়া গাড়ী নচলিলে আমাৰ পেটে ভাতে খোৱা মানুহ খাম কেনেকৈ তাৰ প্ৰতি মই লক্ষ্য ৰাখি কিছু এতিয়া উপায় নাই যে আমি গাড়ীটো ইয়াত থৈ দিব লগা হৈছে এতিয়া অহা যোৱাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা আমাৰ মানে চব এতিয়া ৰাস্তাটো যেতিয়ালৈকে বনাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আমাৰ মানে গাড়ী এতিয়া চলা বোলা বন্ধ হৈ গৈছে তাৰপাছত এতিয়া গাড়ী ইনষ্টলমেণ্ট আছে গাড়ীটো কাগজ চাগজো বনাবলৈ আমি ক'ৰ বনাম এতিয়া গাড়ী এফালে যেতিয়া গাড়ী আমাৰ চলিব তেতিয়া আমি ধৰি লওক 2 টকা কমাই কিনি ইনষ্টলমেণ্ট দিব পৰা হ'ব চলিব দিগদাৰ হৈছে এতিয়া দেখিছোঁ এইফালে দেখিছে গাড়ী এতিয়া দুনিয়াবোৰ সৰু গাড়ীবিলাক আহি আছে লোড গাড়ী লৈ কিন্তু খালি আমাৰ 6 চকা এইবিলাক গাড়ীখিনিয়ে বন্ধ হৈ আছে টকা আপুনি এইটোৱে জনাইছোঁ সোনকালে যাতে আমাক এইটো ৰাস্তাটো বনাই দিয়ে কিবা এটা মানে আৰু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ৰাস্তা ড্ৰেইনটো যদি পাইপ এডাল তলত দি কিনি বনাই দিয়ে তেনে আমাৰ ডাঙৰ গাড়ীখিনি মানে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব সময় হ'ল দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কি ঘটিল আজিৰ দিনটো ৰাজ্য তুলপা লগোৱা ঘটনা দেশৰ সকলো খবৰ ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আপোনাৰ খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ ৰাজনীতিৰ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পুৱাৰ পৰা নিশালৈ খবৰ আৰু খবৰ দেশৰ সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্ক সঠিক সময়ত শুদ্ধ খবৰ अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে माइथन स्टील আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ओके ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল
হুজাইত পানীৰ টেংকিত উদ্ধাৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ হুজাইৰ নখুটিত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নখুটি পহৰা চকীৰ অন্তৰ্গত 2 নম্বৰ চাৰ্কো বস্তি গাঁৱৰ চৌধুৰীপাৰা জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ পানীৰ টেংকিত উদ্ধাৰ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ কিশোৰীগৰাকীৰ মূৰত থকা আঘাতৰ চিনলৈ চাই কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰি পানীৰ টেংকিত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি ওকে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান হুজাইত পানীৰ টেংকিত উদ্ধাৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ হুজাইৰ নখুটিত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নখুটি পহৰা চকীৰ অন্তৰ্গত 2 নম্বৰ চাৰ্কো বস্তি গাঁৱৰ চৌধুৰীপাৰা জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ পানীৰ টেংকিত উদ্ধাৰ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ কিশোৰীগৰাকীৰ মূৰত থকা আঘাতৰ চিনলৈ চাই কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰি পানীৰ টেংকিত अक्कर बक्कर बम्बे बो ঘৰত কোনটো টিএমটি লগাইছে মাইথান ষ্টিল আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি